नमस्कार आपण देखुचंती न्यूज 7 ओडिया। शुभ सकाळ। आज हेउची जून 20 शनिवार। आज आमे ओडिशार समस्त बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा जहा सीधा सड़क आपणଙ୍କ सह जड़ित। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मुख्य लाइन्स एवं खबरर संपूर्ण विवरणी। ओटेट परीक्षा तारिखरे बड़ परिवर्तन। ओडिशार शिक्षक आशायींक पई एक बड़ खबर सामना को आसीछि। माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएसई द्वारा परिचालित हेबाकुथिबा ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटेट 2026 तारिखरे गुरुत्वपूर्ण संशोधन करा जायछि। पूर्वरु जून 21 तारिखरे हेबाकुथिबा एही परीक्षा एबे आसंता जून 28, 2026 रविवार दिन अनुष्ठित हेबो। बोर्ड पक्षरु प्रकाश पाइथिबा ऑफिशियल विज्ञप्ति अनुसार परीक्षार्थी माने बीएसई ओडिशार ऑफिशियल वेबसाइट bsodisha.nic.in को जाई निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। एही परीक्षा दुईटी पाळीरे कराजिबो, जेउथिरे प्रथम पेपर सकाळ 9 रु मध्याह्न 11:30 एवं द्वितीय पेपर अपराह्न 2 रु संध्या 4:30 पर्यंत चलिबो। परीक्षा केन्द्र को एडमिट कार्ड सह एक वैध परिचय पत्र आनिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। पाग सूचना। ओडिशा रे मौसुमी सक्रिय। विभिन्न जिल्ला रे वर्षा अलर्ट। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशकଙ୍କ सूचना अनुसार दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे संपूर्ण भावे सक्रिय रहिछि। गत किछि दिनर प्रबल ग्रीष्म प्रवाह परे एबे राज्यवासींकु त्राही मिलिछि। आसंता 24 घंटा मध्यरे उत्तर एवं आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थानरे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। विशेष करी मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं कोरापुट जिल्लार किछि स्थानरे प्रबल वर्षा नै येलो अलर्ट जारी करा जायछि। पाणीपाग विज्ञानीଙ୍କ अनुमान अनुसार एही वर्षा जोगु आगामी 3 दिन पर्यंत दिनर तापमात्रा रे 3 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास घटिबो, जहा चाष कार्य पई मध्य बेस अनुकूल साब्यस्त हेबो। राशन कार्ड धारीଙ୍କ पई बड़ खबर। ई-केवाईसी बाध्यतामूलक खाद्य जोगाण विभागर कड़ा निर्देश। जून 22 तारिखर एहिरे आमे नजर पकाइबा खाद्य सुरक्षा योजना सह जड़ित एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ओडिशा खाद्य जोगाण और ग्राहक कल्याण विभाग पक्षरु राज्यर समस्त एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आईन एवं एसएफएसएस राज्य खाद्य सुरक्षा योजना राशन कार्ड हिताधिकारीଙ୍କ पई एक जरूरीकालीन विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। नुआ नियम अनुसार राशन कार्ड रे थिबा प्रत्येक सदस्यଙ୍କ पई ई-केवाईसी आधार सत्यापन बाध्यतामूलक करा जायछि। विभागीय मंत्रीଙ୍କ सूचना अनुसार जेउ हिताधिकारी माने निजर निकटस्थ राशन दुकान, पीडीएस डीलर्स किंबा जनसेवा केन्द्र को जाई आंगुठीर चिन्ह बायोमेट्रिक देई निजर आधार कार्ड जांच करिनाहंती सेमानंकर नाम आसंता मासरु राशन तालिकारु संपूर्ण भावे काटी दिया जिवो। प्रशासन पक्षरु एही पदक्षेप नियाजिबार मुख्य कारण हेउची राज्य रे थिबा जाल राशन कार्डधारीଙ୍କୁ चिन्हट करिबा एवं व्यवस्था स्वच्छता आनिबा। अनेक स्थान रे मृत व्यक्ति किंबा अयोग्य व्यक्तिଙ୍କ नामरे एबे मध्य राशन उठुथिबा अभियोग हेबा परे सरकार एही नियम को कड़ाकड़ी करिसंती। एहा सहित जिल्ला जोगाण अधिकारी सीएसओ मानक माध्यमरे नूतन योग्य परिवार मानकु राशन कार्ड बंटन प्रक्रिया को मध्य त्वरान्वित करा जाउछि। जेउ गरीब परिवार माने दीर्घ दिन हेबो नुआ राशन कार्ड पई आवेदन करी अपेक्षा करी रहिथिले, सेमानंकर जांच प्रक्रिया शेष पर्याय रे पहुंचिछि एवं खूब शीघ्र सेमानंकु नुआ कार्ड जोगाई दिया जिवो। सरकार अनुरोध करिसेंती जे कोनोसी असुविधारु बंचिबा पई हिताधिकारी माने निर्धारित समय सीमा पूर्वरु निजर ई-केवाईसी प्रक्रिया संपूर्ण करंतु। महिला और शिशु विकास विभागर बड़ सूचना। ओडिशार कोटिएरु अधिक महिला हिताधिकारीଙ୍କ पई एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसीछि। राज्य सरकारଙ୍କ सबुठारु जनप्रिय योजना सुभद्रा योजनार परवर्ती अर्थात फर्म किस्ती 5000 टंका महिला मानकु केबे मिलिबो से नै चर्चा जोर धरिछि। सरकारी सूत्ररु मिलिथिबा सूचना अनुसार गत मार्च 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे सफलतार सह चतुर्थ किस्ती प्रदान करा जायथिबा बेले आसंता अगस्ट मास राखी पूर्णिमा अवसर रे फर्म किस्तीर टंका सीधासळख महिला मानक बैंक अकाउंट को पठाजिबा पई प्रस्तुति आरंभ होईछि। उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा एही योजनार अग्रगति नै एक समीक्षा बैठक करिसंती। एही बैठक रे से स्पष्ट करिसंती जे कोनोसी भी योग्य महिला जेपरि एही सहायतारु वंचित न हेबे सेथि पई प्रशासन संपूर्ण सतर्क अछि। तेबे जेउ महिला मानकर फेस ऑथेंटिकेशन किंबा ई-केवाईसी प्रक्रिया बाकी रहिछि सेमानंकु तुरंत एहाकु संपूर्ण करिबाकू अनुरोध करा जायछि। एहा सहित बैंक खाता सहित आधार कार्ड लिंक एवं डीबीटी माइनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय रहिबा बाध्यतामूलक अटे। जदि आपणकर 2 मेधावी छात्र छात्री को लैपटॉप बंटन अकाउंट को सीधासळख आसिबो 30,000 टंका। उच्च शिक्षा विभागर प्रस्तुति जोरदार।
ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତି ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଶୀର୍ଷ 15,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମେଧା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ scholarship.odisha.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ସମୟରେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୁକ୍ତ 2 ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ସିଡିଂ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଏହି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର ବେଳେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଯେପରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମିଳିତ ଭାବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11:15ରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ପୁର ସ୍କୁଲ ଓ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଜ ସହର ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରାରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳ ଯୋଜନାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 47,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଳପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ସାମିଲ ଅଛି। ଦେଶର 2 ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଏକାଠି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଖୋଲିଲା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଖରା ଛୁଟି ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଜପର୍ବ ସରିବା ପରେ ଗତ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନର୍ବାର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଜିଜେ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ନୂଆ ଏବଂ କଡ଼ା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ କିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଅଯଥା ହଇରାଣ କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଟିକିଏ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନେଲ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ। ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିବ।
ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ସରକାର ଏହି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଖରିଫ ଚାଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଓ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଷ ସମୟରେ ବିହନ ଓ ସାରର ଅଭାବ ଯେପରି ନ ହୁଏ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଏବଂ ଅଣଧାନ ବିହନ, ଯେପରିକି ଡାଲିଜାତୀୟ ଓ ତୈଳବୀଜ କିଣିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ବା ସିଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ବିହନ କିଣିପାରିବେ। କେବଳ ବିହନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କୃଷି ପମ୍ପସେଟ୍, ପାୱାର ଟିଲର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଦି କିଣିବା ଉପରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସିଡି ରାଶିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି 70%ରୁ ଅଧିକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଖଳାରେ 3 ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 70%ରୁ ଅଧିକ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦିନରାତି ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ରାତିଦିନ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ। ଆଜିର ଶେଷ ତଥା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକର ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମେଟ୍ରୋ ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ୍ ପିଲାର ଠିଆ କରିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସମୟରେ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଭେଟିଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ସମାଚାର ଏତିକି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ତାଜା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।